Advaita Gadadha Sivasadi Golbhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Sivasadi
breathe round the Gaza, Tilamore Charana Vindapadansa Swami Sri Padaki Ananta Koti Vaishnava Vrindaki Gandhiviti founder Charya of Divine Grace of Prabhupada ki Namasarya Sri Haridas Thakur ki Samavata Bhakti Vrindaki Harinam Sankirtan ki Antaraj Bhagavatam ki Nainitai Gaura Kimanande all that is the assembled devotees, all that is the assembled devotees, all that is the assembled devotees, all that is to Sri Guru and to Sri Gauranga, all that is to Sri Guru Bharati. Om Ajnanatirandasya Gyananjana Daksharamritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Samapadantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Om Sarabhyai Namaha 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 Mukam Karoti Vasalam Pangum Gayatri Girim Yakripat Mahabande Sri Gurum Dinataram Yakripat Mahabande Sri Gurum Dinataram Hare Krishna. Hare Krishna. So, welcome everyone for this afternoon session. 자, 오늘들이 이 누드에서 하신 후기들선 다 보건 말라. Today we will be showing a short PowerPoint discussing on the topic of Sanatan Dharma. 오늘도 бид Sanatan Dharma хэмээх сэдвээр богинохон presentation хийх тавина. Srila Prabhupada was one of the few teachers who went to the Western countries who nicely introduced the concept of Sanatan Dharma. Шрила Прабхупад бол баруун руу явж Санатан Дармагийн ойлголтыг өгсөн цөөхөн багш нарын нэгэ. Of course, anyone who has been a devotee for some time has some understanding of Sanatan Dharma. Тэгэхээр чин бишгэлтэн бодсон хүмүүстэй Санатан Дармагийн талаар багахан ч гэсэн ойлголттой байгаад байхаа.
Sanatan, as we know, means eternal. Санатан гэдэг бол мөнхийх гэсэн мөнх гэсэн. And dharma refers to what is the eternal quality, activity, and duty of something. Dharma гэдэг нь болохоор тэр нөгөө үйл ажиллагаа, нэг зүйлийн үйл ажиллагаа, үүрэг гэсэн үг. Yes. We generally speak of Sanatan Dharma most of the time in terms of the duty, the original duty, the original activity, the original quality of the soul. Тэгээд бид энэ Санатан Dharma гэдгийг нөгөө сүнсний тийм анхдагч хийх ёстой тийм үйл ажиллагаатай холбож одоо ярьдаг. Which is, of course, we could say it is one of two major aspects of the word Dharma. Тэгэхээр энэ бол нөгөө Dharma хэмээх үгийн хоёр одоо шин чанартай холбоотой хоёр шин чанарын нэг. So naturally, today in the world, the word Dharma is still very less known. Одоо орчин үеийн нийгэмд тэр энэ Dharma хэмээх үг болохоор энэ үгийг хүмүүс тийм ч их одоо мэддэггүй. And most people equate Dharma with the word religion. Ихэнх хүмүүс Dharma гэдэг үгийг шашин гэдэг үгтэй ингэ тэнцүү гэж ойлгоод байдаг. So Srila Prabhupada explained that actually Dharma does not mean religion. Тэгэхээр Srila Prabhupada Dharma гэдэг чинь яг шашин гэсэн үг биш ээ гэдгийг тайлбарсан. There is a connection. Яг хоорондоо холбоотой л. But as Prabhupada nicely explained, Dharma, religion is based on faith and can change. Тэгэхээр Srila Prabhupada-ийн тайлбарснаар болохоор шашин гэдэг бол итгэл дээр суурилсан. Гэхдээ тэр итгэл гэдэг зүйл маань өөрчлөгдөж болдог зүйл. Whereas Dharma is not based on faith, it is based on science. Тэгэхээр Dharma гэдэг зүйл маань бол тэр итгэл дээр биш одоо шинжлэх ухаан дээр ингээд суурилсан тийм зүйлээ. And because it is based on science, on perfect science that is given by Krishna, it is therefore unchangeable. Тэгэхээр Dharma гэдэг чинь нөгөө төгс шинжлэх ухаан дээр Кришна ухамсарын төгс шинжлэх ухаан дээр суурилсан Кришна өөрөө энэ зүйлийг өгсөн болохоор үүнийгээ бид нэр өөрчлөх боломжгүй өөрчлөлтгүй тэр зүйлийг хэлдэг. All of us can understand how on the spiritual level Dharma means the eternal quality and activity of the soul, the Atma. Тэгэхээр Dharma гэдэг үг маань одоо бурханлаг төвшөнд сүнсний хийх ёстой шин чанар хийх ёстой үйлийг хийх юм аа. Yes. Lord Chaitanya Mahaprabhu has given one very nice definition of what is the eternal Dharma of the soul. Тэгэхээр Chaitanya Mahaprabhu одоо сүнсний мөнхийн Dharma юу вэ гэдэг дээр маш сайхан одоо тайлбар өгсөн. And I think all of you have heard this particular instruction, Jiver Saruphoy Krishna Nitya Das. Тэгэхээр энэ зааврыг та нарын ихэнх нь одоо сонссон байх. Yes, that we are as spirit souls, the eternal servant of Krishna. Тэр нь юу вэ гэхлээр бид нар бол мөнхийн сүнснүүд Кришнагийн мөнхийн албатуудаа. Yes. Of course, there are many different levels in terms of our identity as a spirit soul. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнхөө одоо нэг сүнс гэж одоо бодох тэр төвшин маань маш олон төрлийн одоо төвшингүүд байдаг. Or more precisely in terms of our particular relationship with Krishna. Ялангуяа нөгөө Кришна бурхантай ямар холбоотой вэ гэдгээс бас энэ хамаардаг. And that is, of course, very elaborately explained by Srila Rupa Goswami in the Nectar of Devotion. Srila Rupa Goswami үүнийг одоо Чимбиширлийн одоо Аршаа наманд маш дэлгэрэнгүйгээр тайлбарсан байдаг. That Nectar of Devotion
being translated from the original title, Bhakti Rasa Amrita Sindhu. Bhakti Rasa Amrita Sindhu. Тэр нөө чимшлийн аршаа хэмээх энэ ном бол одоо юунаас ашиглагдсан бэ гэхээр жинхэнэ одоо нэр нь болохоор Bhakti Rasa Amrita Sindhu гэдэг нэртэй. The science of rasa. Rasa has to do with particular identity and relationship. Энэ болохоор нөгөө расагийн шинжилгээ ухаан гэдэг. Раса гэдэг нь болохоор нөгөө Кришнатай холбогдсон одоо шинж чанар Кришнатай холбогдсон одоо зугаанууд гэж байна. And all of this is connected with three very important principles. The three important principles, as nicely explained by Lord Chaitanya Mahaprabhu: Sambandha, Abhideya, and Prayojana. Саяны хэлсэн шиг үүнийг болохоор Chaitanya Mahaprabhu-гийн тайлбарсан гурван одоо зарчмыг тайлбарлав. It's a very big topic which we will not go so much into details today. Энэ бол одоо маш том одоо сэдв энийг одоо бид нарийн одоо өнөөдөр бол үзэхгүй. What we would like to highlight in this presentation, as it is mentioned here, Sanatana Dharma in two features. Not only there is the spiritual feature or the spiritual dimension, but there is also the material dimension of Dharma. Тэгэхээр энэ одоо ихтгэл дээр ингээд бичсэн байна. Санатана Дharма гэдэг нөгөө энэ хоёр шин чанараар нь ингээд үзнэ гэж юм. Эхнийх нь болохоор одоо бурханлаг шин чанараар нь харна. Хоёр дахь нь болохоор бас материалик одоо шин чанараар нь бас харна. Just like most of us before we became devotees of Krishna, бид нөгөө Кришнагийн жимшилтэн болохоос өмнө we had a different lifestyle. бид нөгөө амьдралын өөр хөвшилтэй байсан тийм. We were in Maya. Бид нөгөө Мая байсан. Maya lifestyle. Маягийн одоо амьдралын хөвшилтэй байсан. So it's only when we began to understand that we are not this body, Тэгээ бид нэр өөрсдийгөө бид нэр энэ бие биш гэдгийг ойлгож ухаарах тэр цагт that we are a spirit soul. Тэгээ бид нэр өөрсдийгөө бурханлаг сүнс юм байна гэдгийг мэдэх үедээ Slowly, gradually, we began to understand what are the activities of that spirit soul. тэр үедээ бид нэр айжмаар тухайн тэр одоо бурханлаг сүнсний хийх ёстой үйл нь юу юм бэ гэдгийг ойлгож ухаарч эхэлдэг. Yes. So that is called spiritual Swadharma. Үүнийг одоо бурханлаг Swadharma гэж нэрлэдэг. And what is important to know, what we will try to introduce or explain, is the other level of Dharma that we call material Swadharma. Тэгээд энэ одоо тайлбарлахыг хүсэж байгаа зүйл нь энэ үүний нөгөө тал буюу одоо материалик Swadharma бид нэр одоо тайлбарлах гэж байна. Suppose I should turn the page. Let's do this. Sanatana Dharma is being explained here in two features. So the material level, material Swadharma, that is called Daiva Varnashrama Dharma. Тэгээд материалик тэр одоо хэсгийг нь болохоор Swadharma гэж ярьсан тэр хэсгийг нь болохоор Daiva Varnashrama гэж нэрлэдэг. Daiva Varnashrama. And on the other level, on the spiritual level, what we call spiritual Swadharma, that is called Jaiva Dharma. Нөгөө саяны ярьсан бурханлаг тэр хэсгийг нь бурханлаг Swadharma гэдгийг нь юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр Jaiva Dharma. What is the meaning of Jaiva Dharma? Jaiva Dharma-гийн одоо утга нь юу вэ? What's the answer? Jaiva. What is the meaning of Jaiva? Jaiva гэдэг юу гэсэн үг вэ? Jaiva. Jiva? Jiva, yes. There is one nice book, very important book, written by Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakurын бичсэн нэг ном байдаг.
And the name of that book is Jaiva Dharma, Нэр нь болохоор Jaiva Dharma гэдэг ном байдаг. which is explaining the nature, the qualities, the duties, activities of the jiva. Энэ нь болохоор нөгөө Jiva-гийн одоо хийх ёстой зүйлүүдийн талаар тайлбарсан тийм ном байдаг. So we need to understand that actually that these are directly connected with the concept of Sanatan Dharma. Эдгээр бүгдээрээ нөгөө Sanatan Dharma-гийн шин чанартай холбоотой. On the spiritual level, whether the spirit soul remains in the spiritual world, Тэгээ нөгөө бурханлаг тэр сүнс маань бурханлаг ертөнцтэй байна уу? Эсвэл majority of spirit souls actually remain in the spiritual world. They don't come in the material world. ер нь бол ихэнх одоо бурханлаг сүнслүүд бурханлаг ертөнцтэй байдаг. Одоо материал ертөнцид ирдэг. Just like in ordinary life in any country, majority of people don't go to the jail. Only a small percentage. Энийг юутай зөвлөдөг вэ гэхээр нөгөө ер нь нэг улсын ихэнх хүмүүс бол ингээд энгийн амьдардаг шүү дээ. Тэрнээс биш зөвхөн хувь нь одоо шоронд байдаг шүү дээ. Зүгээр энгийн хүмүүсээ шоронд руу яваад байдаг шүү дээ. Тэрнтэй бас зөвлөлээ. Whereas maybe in Kali Yuga, most people should go to the jail. Тэгээ магадгүй одоо Кали Юга болцсон болоод нөгөө бүх хүмүүс магадгүй шоронд орох үйл хийж Because they're following Dharma. Яагаад гэвэл нөгөө тэр хүн бид нар ерөөсөө Dharma гэдэг зүйлээ дахгүй байгаа. So spiritual sadharma, the same, whether we are in the spiritual world or in the material world, the same duties and activities are there. Тэгэхээр бурханлаг Swadharma гэдэг байгаа, Jaiva Dharma гэдэг байгаа зүйл нь болохоор материалын ертөнцид ч ижилхэн, бурханлаг ертөнцид ч ижилхэн байдаг. Yes. In other words, even in the material world, we can manifest the qualities and duties of the jiva and follow and manifest spiritual sadhana. Тэгэхээр бид нар материалын ертөнцид байгаа ч гэсэн энэ бурханлаг одоо энэ сүнсний одоо энэ тэр дharmaгаар нь бид нар одоо дharмаг нь илрүүлж болно. Дharmaгаар нь тэр хичээлж болдгоо. And that is never changing. Энэ зүйл ерөөсөө хизээж өөрчлөгддөг. It is perfect. It is knowledge and science which is given by Krishna. Энэ бол одоо төгс мэдлэг, энэ төгс шинжлэх ухаан. Үүнийг болохоор Кришна өөрөө биднэрт одоо өгдөг. In a similar way, Varnashrama Dharma is also an eternal system created by Krishna. Мөн энэтэй зэрэгцэд Varnashrama Dharma гэдэг нь мөн Кришнагийн биднэрт өгсөн нэг одоо тогтолцоо юм аа систем. It is an eternal system created for those living entities who come to the prison house of the material world. Тэгэхээр энэ одоо систем нь болохоор нөгөө материалын ертөнцийн гянданд тийм шоронд байгаа хүмүүст одоо зориулагдсан тийм одоо систем юм аа. Yes. So today, if we look in the world today, practically no one, ordinary people, those who are not devotees, they don't know about spiritual sadhana, nor do they know about material sadhana. Одоо нэг ертөнцийн байгаа ихэнх хүмүүс тэд нөгөө бурханлаг Swadharma-гач мэдхгүй нөгөө материалыг одоо энэ Varnashrama-гач мэддэггүй хүмүүс байдгаа шүлнүүдс бүснэ. And if we look amongst our devotees, the vast majority of our devotees, they know something about spiritual sadhana. Тэгээ нөгөө бид өөрсдийгөө хараад үзэх юм бол тийм үү. Ерөнхийдөө ихэнх бишртнүүд тэр нөгөө бурханлаг Swadharma гэдэг зүйлээ болохоор ерөнхийд нь бол мэдчихэдэг. Yes, otherwise they would not stay. Хэрвээ мэдхгүй байсан бол тэд ингээд үлдэхгүй шүү дээ, тийм. Ямар тийм учраас ямар ч мэдчихэдэг. But although the majority of our devotees know something about spiritual sadhana, the majority of our devotees know very less about material sadhana. Чимшүртнүүдийн ихэнх нь нөгөө бурханлаг Swadharma гэдэг зүйлээ мэдчихэдэг боловч маш цөөхөн нь тийм үү яг материалын Swadharma гэдгээ одоо мэдчихдэг. Маш цөөхөн л мэддэг. This is a recent PowerPoint we're putting together. So the next slide I think might be a little difficult to digest.
Саяхан энэ одоо презентацийг бэлдсэн дараагийн слайд нь тийм үү жоохон шингээхэд жоохон хэцүү гэж магадгүй гэдэг. This one. Which slide do you want to show? Next slide. Your subtle body. Yeah, the previous, not next. Previous. But you started here. No, we just shifted. No. If you want to show the diagram. It's too complicated. Okay. Because there's too many things in. Well, I can just show it. This is Jayadev's special diagram, which we can show here. So we were discussing yesterday about different types of bodies. Бид нөгөө өвчтөр өөр төрлийн бие байдаг гэж ярьжсэн. Yeah, because I mean, even from here, I cannot really go to speak of them. From there, we cannot use this. I can. Яг сайн харагдаж байна үү? It's too small. Anyways, the body is made up of the gross body and the subtle body, both of which are material. Тэгэхээр нөгөө хүний бие нөгөө хоёр одоо материалыг биес бүрддэг. Эхнийх нь болохоор бүдүүн бие, нөгөөх нь болохоор нарийн бие гэсэн хоёулаа материалыг. Yes. And in the heart, close to the heart, what's that color? Purple? Тэр нэг олон зүрхэн хэсэг нэг Purple heart ягаан өнгөтэй нэг хэсэг шүү дээ. is the soul, Atma. Тэнд болохоор нөгөө сүнс буюу атма гэдэг зүйл байгаа. So Sanatana Dharma, spiritual Swadharma is for the soul. Тэгэхээр нөгөө бурханлаг тэр Swadharma гэдэг зүйл болохоор тэр одоо сүнсэнд зориулагдсан тэр зүйл. And Varnashrama Dharma is for the gross and subtle body. Харин Varnashrama Dharma гэдэг зүйл маань болохоор бидний бүдүүн бие болон нарийн биеинд зориулагдсан. Yes. So we come to know from Shastra also that the goal of life is to develop our love for Krishna. Тэгэхээр бидний судар намуудаас одоо мэддэг бидний амьдралын зорилго болохоор Кришнаг хайрлах хараа хөгжүүлэх юм аа гэж үүдэг. Very colorful. So, and there's a whole systematic scientific process which our acharyas have described from Shraddha to Prema. See, Shraddha in the bottom. Тэгэхээр нөгөө ачаарьянаар тийм багш нар ерөнхийдөө үүнийг ингээд дээр доороос нь дэше бүгдийг нь ингээд тайлбарсан байдаг. Хамгийн доор байгаа тэр улаан Шрада болон дээшээ тэр нөө Према гэдгсэн тэр хүртэл одоо системтэйгээр бүгднийг нь одоо ачаарьянаар тайлбарсан байдаг. Yes, and you can see in the middle, after Shraddha, there is Sadhu Sangha, Bandhana Kriya, Anartha Nivritti, and then Nista. Nista is in the middle. За энэ ингээд доороос дэше ингээд явсаар байгаа тийм үү? Яг гол хэсэгт нь болохоор ништа гэж байна. Yes. A little complicated. I mean, a little involved. So, huh? Right side there is a sattva guna above. Yeah, I'm coming to that. So, we also have nice description of 5 different levels of consciousness. Биднэрт нөгөө 5 одоо төвшний одоо ухамсар байдаг гэж бас ярьж байсан. They are also written here. The lowest level is called Anamaya consciousness. Энэ 5-ын нөгөө хамгийн доод нь болохоор Anamaya ухамсар гэж байдаг. What is Anamaya consciousness? Anamaya гэж ухамсар гэж юу гэсэн үг вэ? Means little baby, he will put everything in his mouth. Энэ юу гэсэн нэг жоохон хүүхэд одоо бүх зүйлийг нэг амандаа хийгээд байдаг шүү дээ. Yes. So the lower levels of consciousness are connected with our body or extended body, family. Тэгэхээр нөгөө доод төвшний энэ ухамсрууд болохоор бидний нөгөө биетэй холбоотой байдаг. Yes. And when we are situated on the bodily platform,
especially on the lower level of consciousness, бид нар нөгөө энэ махан биедээ ингээд татагдаад байх үед ялангуяа ингээд доод түвшнийхаа тэр ингээд хэсэгт нь ингээд татагдаад байх үед then we are under the influence of Tamagun and Rajagun. тэр үед бид нар нөгөө тамагун боёо харанхуй мөхөг болон одоо хүсэл тачаалын гүний нөлөөнд байдаг. When we are on the level, when we are influenced by Rajagun and Tamagun, we cannot understand about spiritual life. Бид нөгөө хүсэл тачаалын шинж төлөв болон харанхуй мөхгийн шинж төлөвт одоо автаад байх юм бол бид нэр бурханлаг амьдралыг ерөөсөө ойлгож чадахгүй. So the influence of Rajagun and Tamagun is on these three lower levels of Anamoy, Pranamoy, and Gyanamoy. Тэгээд нөгөө энэ хоёр маань болохоор тэр нөгөө доотлын одоо гурван одоо түвшинтэй ингээд холбоотой байдаг. Хэрвээ нөгөө хүсэл тачаал болон харанхуй мөхөг гэдэг зүйл маань тэр гуравтай холбоотой байдаг. So therefore Vedic culture is helping us to rise to higher consciousness. Higher consciousness means higher mode of nature. Тэгэхээр нөгөө Ведийн соёл маань биднийг ингээд нөгөө илүү дээд одоо түвшинд аваачихыг хүсдэг. Дээд түвшин гэдэг нь болохоор илүү нөгөө дээдлийн шинж төлөв рүү аваачихыг хүсдэг. So the beginning of proper understanding is when we become situated in the mode of goodness. That is called nista. Тэгэхээр нөгөө цэвэр ариуны шинж төлөвийн эхлэл нь болохоор тэр нэг голд байгаа ништа гэдэг юм. Эхний юм. So from the level of nista, the mode of goodness, and then we can rise gradually above. When we reach the level of Anandamaya, then we become situated in pure goodness. That means Sattva-guna. Тэгээд тэр ништа гэдэг тэр түвшнөөс эхлээд нөгөө цэвэр ариуны одоо холцсон тийм үү орж эхэлдэг. Тэнцэнэсээ дээшээсээр нөгөө сатва гуна буюу нөгөө цэвэр ариуны түвшинд одоо айж мажмаар ингээд болчихдгоо. So to help all of us raise or elevate our consciousness, this system of Varna and Ashrama is given by Krishna. Тэгэхээр нөгөө бид нарыг айж мажмаар тийм доор байгаа түвшнөөсөө ингээд дээшлүүлэхийн тулд Кришна бидэнд Varna Ashrama гэдэг зүйлийг өгсөн. And within Vedic culture, the whole concept of education and occupation is gender-based. Тэгэхээр нөгөө Ведийн соёл дээр тийм үү бүх одоо үүрэг даалгаврууд бүх одоо ажлууд болохоор бүгд нөгөө хүснээсээ бас хамаатай байдаг. Хүснээс хамаатай. Yes. For the men actually, Prabhupada explained, they are meant to receive education in Varna, in the Varnashrama college. Тэгэхээр нөгөө эрэгтэйчүүд тийм үү одоо тэр эрдэм хэлхийг тэр Varna Ashrama одоо сургуулиас одоо авах ёстой байдаг гэж хэлсэн. Yes. And according to the Varna that we have and for which we get training, then we enter a particular ashram. Тэгэхээр нөгөө бид нэр ямар одоо Varnaтай тийм үү тэр төвчнөөсөө шалтгаалаад тэгээд одоо тохирох ашрам руугаа одоо ордгоо. That is the process or system for educating and training men within boys and men within Vedic culture. Тэгэхээр энэ болохоор нөгөө Ведийн соёл тийм үү хөвгүүдийг ингээд хөвгүүдийг одоо юу яадаг аргана одоо хичээлүүлдэг аргана. And there is another type of education for the ladies, for the Matajis. Тэгэхээр нөгөө эмэгтэйчүүд Матажинерт зориулсан бас өөр төрлийн боловсрол байдаг. And that is separate. Тэр нь болохоор энэс ингээд тусдаа. In modern day society we have co-education. Одоо орчин үед одоо биднэрт нэг хамтарсан тийм боловсрол олгодог систем байгаа. Boys and girls, young men and young women, they study together. Залуухан эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд одоо хамтдаа одоо юу яадаг? Одоо
цуг сурдаг тийм газар цуг сурдаг. That is not supported or approved by Vedic system. Тэр үүнийг тийм үү Ведийн одоо систем одоо дэмждэггүй. Yeah. So for the ladies there is what is called Stri Dharma. Эмэгтэйчүүд нөө Stri Dharma гэдэг үүрэг байдаг. And in addition to Stri Dharma primarily is focused on ladies becoming ideal mothers and ideal wives. Stri Dharma гэдэг нь юун дээр төлөвлөдөг вэ гэхээр эмэгтэйчүүд одоо маш сайн одоо ээж болох мөн дээрээс нь эхнэр болох дээр төлөвлөдөг. And there are also 64 arts and sciences, many of which can be taken up or learnt by ladies. Мөн нөө эмэгтэйчүүдийн одоо сурах одоо боломжтой 64 тийм одоо яг олон янзын тийм одоо ур чадварууд байдаг. Yeah. So this is a little bit involved, but it gives a little idea of how Vedic culture is nicely structured. Тэр энэ хэд нарийн үзүүлэлтээ энэгээр бид нэр Ведийн соёл Ведийн систем ямар хөө одоо бүтцтэй байгааг нь ерөнхийд нь харж болно бүтцтэй байдгийг нь. Yeah. We're just giving a bit of an introduction to the concepts. Сая ерөнхий зүгээр ойлголтуудыг өгч байна. Yeah. Now we go. Yes, we showed this a few minutes ago. The two levels of. Yeah. Now we go to what we call Sambandha Abhideya Prayojana. Gyan, knowledge of relationship, knowledge of activity, and knowledge of goal or destination. Бидний очих ёстой одоо газрынхаа мэдлэг одоо хийх ёстой зүйлийнхаа мэдлэг гэдэг нэг тийм одоо хэсэг байна. So, yeah, try to follow. Actually, this is quite important. Knowledge of relationship is there both in terms of spiritual identity and also in terms of material identity. Тэгэхээр эрдэм мэдлэг гэдэг нь болохоор бурханлаг одоо юу гэдэг нь адилтгал болон материалын адилтгалтай найдварлан дээр нь одоо байдаг. Or in terms of spiritual Swadharma and material Swadharma. Бурханлаг Swadharma болон материалын Swadharma гэж ярьдаг санасан. We begin with material Swadharma, Daiva Varnashrama Dharma. Тэр нөгөө материалын Swadharma буюу Daiva Varnashrama Dharma гэдгээс одоо хэлье. And on the other side we have, as we mentioned, Jaiva Dharma. Мэдээж нөгөө талд нь нөгөө сая дурдсан чинь Jaiva Dharma гэдэг. In Daiva Varnashrama Dharma, Prabhupada often would explain, very important to first know or identify our Varna. First is Varna. Тэгэхээр бидний Prabhupada шилэгтээ бидний хамгийн ихэд хийх ёстой зүйл бол эхлээд нөгөө ямар Varnад байдаг вэ гэдгийг тодорхойлох ёстой гэж хэлсэн. Because Dharma determines the ashram. Яг тэгэхээр тэр маань болохоор Dharma гэдэг зүйл маань ямар ашрамд одоо байхыг нь тодорхойлж өгдөг юм аа. Yes. There's another slide that says about, okay, from different dharmas lead to different ashrams. Okay, so first is dharma, then ashram, then Varna тэгээд харамжтай. which is of course external, material. Мэдээж энэ Varna гэж хэлж байгаа зүйл маань болохоор яг ингээд материалын зүйл шүү гэж байна. Материал гадна талаас нь. Then regarding the spirit soul, the basic concept or understanding is that we are dasa or sevak or servant. Тэгэхээр Jaiva Dharma-гийн гол ойлголт нь болохоор бид нэр бол одоо албатууд даасаа буюу албатууд шүү. And we spoke briefly about the science of rasa, different levels of rasa.
тэгэхээр бид нэр өөрөөр төрлийн бас өөрөөр төвшний раасаны талаар ярина. And we also quoted the verse Jiver Swarupoi Krishna Nitibas. So the verse that identifies Jaiva Dharma is Jiver Swarupoi Krishna Nitibas. This verse. Тэгэхээр энэ үнийг болохоор Jivaras Swarupadas одоо гэсэн бэ? Гэж нэрлэдэг юм байна. And on the other side, Chatur Varnamaya system is in the Bhagavad Gita 4:13 about Varnashrama. It's battery slow. I need to. I think they need the charger. I have a charger. Do you need the charger? Yeah, I have one. It's not charged. It's charge. Just half. Charge. Half. Just if we stay longer, something maybe. It's supposed to go for another half. Yeah, it was charged. Now it's 20%. 20%. Okay, let's carry on here. And there's a very important instruction here at the bottom. We find in the Srimad Bhagavatam 1:926. Тэгэхээр нөгөө хамгийн доор маш одоо чухал одоо юу байна одоо ишлэл байна нөгөө Шримад Бхагаватны 1:9-26 гэдэг. Where Srila Prabhupada explains that following Varnashrama Dharma helps to accelerate the development of our spiritual life. Тэгэхээр энэ нь одоо бидний үүнийг дагснаар бидний одоо бурхандад хөгжил илүү ингээ хурдан болно гэж хэлсэн байдаг. Yeah, means there is a direct link or connection between our material activities and our spiritual development. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний нөгөө материалыг одоо хийж байгаа зүйл тийм үү бидний одоо бурханлаг хөгжлийг одоо хөгжлөөс бас хамаардаг. Бидний хийж байгаа зүйл маань бурханлаг хөгжлийг бас дэмжиж өгдөг гэдэг байна. Yeah, it means that for us as devotees, not only is it important to understand about our spiritual nature, but also important to understand about our material nature. Тэгэхээр чим шифтнүүдийн хувьд тийм үү бид нөгөө бурханлаг одоо шин чанараа одоо ойлгохоос гадна мөн дээрээс нь одоо материалын шин чанараа бас ойлгох хэрэгтэй байдаг. Yes, so this is Sambandha again. Now we go to, so Sambandha, as we mentioned, has to do with identity, which then helps to know about our relationship. Sambandha again. Sambandha gyana гэдэг нь бидний нөгөө харилцаагаа мэдхэд одоо зориулсан. Knowledge of identity, which is connected with our relationship. Тэгэхээр нөгөө бидний хинбэ өөрийг адилтгалын одоо мэдлэгийг одоо мэдлэгтэй одоо холбоотой зүйл байлаа. Second, which is important to understand, is Abhideya Gyan. Gyan means knowledge, Abhideya means activities. Тэгэхээр дараагийн хоёр дахь чухал зүйл нь болохоор Abhideya Gyan гэдэг нь мэдлэг гэдэг үг. Abhideya гэдэг нь болохоор үйл ажиллагаанууд гэсэн. So we will look on the spiritual side what are meant to be our spiritual activities. Тэгэхээр нөгөө бурхандаг тал дээр бид нөгөө за бид бурхандаг байдлаар юу хийх ёстой байна гэдгийг бодоод And we will look on the other column what are meant to be the ideal material activities. Тэгэхээр нөгөө тал дээр нь болохоор бидний нөгөө хийх ёстой материалын үйл ажиллагаа нь юу вэ гэдгийг бас харж болтгоо. On the material side of Daiva Varnashrama Dharma, we speak about Vedic prescribed duties. Тэгэхээр нөгөө материалын тал дээр нь биднэрт юу байдаг вэ гэхлээр бидний нөгөө Ведийн одоо оногдсон үүргүүдийн талаар байдаг. Yes. So there are prescribed duties according to Varna and Asrama.
тэгэхээр бид нэр ямар варнад байгаагаас хамаарат, ямар ашрамд байгаагаас хамаарат биднэрт одоо хийх ёстой үйлүүд гэж бас байдаг. You have a long stick here. Урт одоо саваа байна уу? Teacher needs a stick. Багш нартай одоо нэг тийм саваа байх хэрэгтэй байна шүү дээ. Not to hit the students. Сурчдыг одоо зодоход биш дээ. Зодох зориулдаг But байггүй to show самбар. on the board. See, under Varna there is Brahmana. Тэгэхээр варнагийн доор нэг брахман гэж байна. So if you look on the right side of Brahmana, it says 4 ashram. Тэр брахман гэдгийн хажуу талд нь болохоор 4 ашрам гэсэн юм тийм. So that means that for Brahmana, he can enter Brahmacharya ashram, Grihastha ashram, Vanaprastha ashram, and Sannyasa ashram. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр брахман хүн тийм үү 4 ашрамд тийм үү орж болдгоо гэдэг чинь. Тэр нь болохоор Brahmacharya ashram, Grihastha ashram, Vanaprastha ashram, болон Sannyasi ashram. Only Brahmana have access to 4 ashram. Зөвхөн брахмана хүн л тийм үү брахман хүн тийм үү энэ 4 ашрамд орох боломжтой байдаг. And if we look at Kshatriya have access only to 3 ashram. Тэгвэл кшатрагийн хажууд болохоор 3 ашрам гэсэн байгаа. 3 ашрам руу л орох боломжтой. Brahmacharya ashram, Grihastha ashram, and Vanaprastha. They don't take sannyas. Тэгэхээр нөгөө эхний 3 дээр нь л ордог тэрнээс хойш одоо кшатра хүн саньяси болдоггүй. And Vaishya have access to 2 ashram. Харин вайшянаар болохоор 2 ашрамд орох боломжтой. 2 ashram is Brahmacharya ashram and Grihastha ashram. Тэр болохоор брахмачари гэх хаста. Yes. And Shudra have only 1 ashram, that is Grihastha ashram. Шудра хүн болохоор ганц л ашрамд ордог. Тэр нь болохоор одоо гэрхаста ашрам. So as we can see, it's very systematically, very scientifically arranged. Үүнийг маш системтэйгээр тийм үү маш одоо нэг шинжлэх ухаанч байдлаар ингээд тайлбарсан байдаг. Yes. And within the within the varnas and the ashramas, so many different duties and responsibilities we will see are given to each one. Тэгэхээр нөгөө варна болон ашрам болон нөгөө хийх ёстой ингээд үүргүүд тийм үү хийх ёстой зөвлөд гэж байдаг. Yes. This way. And in the Vedic culture, okay, this is still okay. I see. We left here. So still in Daiva Varnashrama, the Vedic culture is molded. We spoke about this yesterday or the other day. Is molded on these 3 gifts of nature. Тэгэхээр энэ талаар нэг өчтөр ярьсан энэ зүйлүүд бас нөгөө байгаль эхийн одоо өгдөг 3 одоо бэлгэн дээр бас тулгуурласан байдаг. Cows, land, and cultivation of knowledge. Үнэ, газар болон одоо мэдлэгээ хөгжүүлэх тэр 3 mothers that nourish us. 3 их тийм үү бид нэрийг одоо ингээд өөрөө хөгжүүлдэг гэдэг юм. Cows and land especially nourish us materially. Үнэ болон газар бид нэрийг одоо материалын зүйлээр одоо хангадаг бол whereas knowledge nourishes us both materially and spiritually. Харин мэдлэг болохоор бид нэрийг материалын болон бурхандаг зүйлээр аль алинаар нь хангадаг. Yes. So this is spoken by grandfather Bhishmadev in the Mahabharata. Үүнийг болохоор өвөг эцэг Бишмадев тийм Махабарат дээр одоо тайлбарч өгсөн. Yeah. This is a misleading. When you have an arrow going left, you expect to have an arrow going right, and there is no arrow going right. Yeah. But anyways, let's see what happens in the next one. So this is a picture of the 4 varnas. Тэр нэг 4 варнагийн зураг энэ байна. And we have the Brahmana on the left side, right in front of the cow. Тэгэхээр яг үнэний хажууд нэг брахман хүн сууж байна. Okay. Brahmana. Then we have the Kshatriya Кшатрия хүн байна. with this Arjuna, perverted reflection of Arjuna. Аржунагийн гажуудсан With an arrow. зураг. Yeah. Нөгөө ном сомтой тэр зураг байна. And in the middle, Krishna needs no introduction. Гол нь нөгөө Кришнад одоо тайлбар хэрэггүй байх тийм танилцуулах хэрэггүй байх.
Then we have on the left side of Krishna Vaishya, Nanda Maharaj. Тэгээд зүүн талд нь Vaishya Nanda Maharaj байна. Yeah. Who had 900,000 cows. Нөгөө 800 мянган одоо үнэтэй. And we have Shudra, who is servant. Actually, everyone here is servant, as we can see. Yes, you put it nicely. Brahmana is a servant. He's a servant leader. Kshatriya also servant leader, and Vaishya. Тэгэхээр нөгөө эдгээр бүгдээрээ бол нөгөө албатууд гэж байгаа байхгүй. Брахман ч гэсэн албатууд нөгөө гэхдээ албатуудын ад ахлах гэдэг байлаа. Нэг Kshatriya ч гэсэн бас албатууд ихтэй ахлах. In any society, in any community, there's two kinds of people. Ямар ч нийгэмд тийм үү хоёр төрлийн одоо хүмүүс байдаг. Those who are natural leaders. Нөгөө цаанаасаа нэг өдөртөгч болох тийм гэдэг юутай чадвартай тийм хүмүүс үүдэг. And those who are not leaders, they are naturally meant to be followers. Дээрээс нөгөө өдөртөгч биш бусад хүмүүс нь болохоор нөгөө дандаа нөгөө өдөртөгчтэй дагдаг тийм төрлийн хүмүүс үүдэг. In any society, majority of people are meant to be followers. Ямар ч нийгэм тийм үү ихэнх хүмүүс нь одоо дагдаг төрлийн хүмүүс үүдэг. Just like in the school, there is a teacher who's the leader, and there is a student who is following the teacher. Яг л одоо сургуульд ч гэдэг юм уу те ингээд нэг ангид нэг багш байдаг тэр нь бол болохгүй одоо ахлах юм уу те тэгээ олон ингээд сурагчид байдаг тэр нь дагдаг багш. But in order for the system to function nicely, both the leader and the follower must be qualified. Тэгэхээр тэр систем одоо энэ одоо тогтолцоо яг зөв зүйтэй явахын тулд юм уу тэр өдөртөж байгаа хүн болон дагж байгаа хүн ч гэсэн одоо үүнийг зөв хийх ёстой байдаг. Congratulations. Okay. Okay, now we look briefly what is the Brahmana Varna. За одоо хэдүүлээ нөгөө Brahmani Varna юу вэ гэдэг талаар In Varnashram College, that is one of the 4 sciences that is called Trayi, Vedic education. Тэгэхээр try Ведийн одоо боловсрол гэдэг нэг зүйл байдаг. Гурван. And the qualities of a Brahmana are described in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Тэгэхээр Брахман хүний одоо шин чанаруудыг одоо Bhagavad Gita болон Srimad Bhagavatam дээр ингэ тайлбарсан байдаг. And also the duties of a Brahmana are described in the Srimad Bhagavatam. Мөн Брахман хүний үүргийг мөн тийм үү Srimad Bhagavatam дээр тайлбарсан байдаг. And then there are 6 daily activities. 3 are mandatory and 3 are optional. Тэгэхээр Брахман хүний хийх ёстой тийм үү 6 одоо үйл байдаг. 3-ыг нь бол заавалчгүй хийх ёстой. Нөгөө 3 нь болохоор яг нь сонголтоор хийдэг. The first, every day a Brahmana, he should study Veda, that is called Adhyayana. Ингэж нэрлэдэг хамгийн хийх ёстой зүйл нь юу вэ гэхээр Ведийг судлах ёстой Брахман хүн. Second activity daily is yajna, personal worship. Өдөр болгон тийм үү нэгдүгээр Ведийг судлах ёстой, хоёр дахь нь өдөр болгон yajna буюу ингээд нөгөө тахилаг хийх ёстой. Not only coming in front of Varnikai and offering obeisances, means Brahmana should worship daily either Shaligram Shila or some deity form of the Lord. Зүгээр нэг одоо сүмдэр ирээд мөргөх хүчтэй яг өөрөө хувьдаа ингээд Shaligram ч юм уу шүтэнийг дахин шүтэх ёстой, тахилах хийх ёстой. And the third activity for Brahmana is dana, giving and charity. Гурав дахь хийх ёстой зүйл нь болохоор дана буюу өргөл өгөх ёстой. Of course, very often Brahmanas are poor. Гэхдээ ихэнхдээ Брахман хүмүүс бол маш ядуу байдаг. But whenever they are receiving donation, they will keep only what they need and then they will give. Ихэнхдээ нөгөө Брахманууд ядуу байдаг. Гэхдээ нөгөө бусад хүмүүсээс өргөл хандив авах үедээ өөртөө хэрэгтэй жоохны төлөлтэйгээд бусдыг нь бүгдийг нь өргөл болгож одоо өгдөгөө. And then 3 optional activities. Сонголтоор хийдэг 3 одоо зүйл бол Adhyapana, teaching Vedas. Ведийг одоо бусдад одоо зааж сургах. Yajana, officiating in
yajna ceremonies. Тэгээ нөгөө галан дахилгыг одоо ингээ өдөртдөг шин тий. Тэрийг бас сонгохоор хийж болно. And pratigraha, if one is teaching, he will accept donations. Тэгээд нөгөө ямар нэгэн байдлаар заад сурж байгаа тохиолдолд бусдаас одоо хандив тусламж авах одоо эрхтэй байдаг. So this is the varna of Brahmana. Now we look at the Kshatriya varna. За сая хэдүүлээ нөгөө Брахман хэмээх варнаг одоо үзлээ. Одоо Kshatraгийн үргийг үзье. In Sanskrit, the science is called Danda Niti, Vedic polity or Vedic politics. Үүнийг одоо санскритээр дандаа нийти гэж хэлдэг. Үүнийг бол Ведийн одоо улс төр юм уу тий. 6 qualities are mentioned in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Нөгөө одоо Kshatra хүний одоо байх ёстой шин чанарыг Бхагавад Гита болон Шримад Бхагаватан дээр ингээ тайлбарсан тэр ишлүүд нь одоо шүлгүүд нь байна. And the duties are mentioned in both Artha Shastra and Mahabharata. Өөрийг нь Artha Shastra болон Mahabharata дээр бас ингээ тайлбарсан байдаг. What are the 3 duties of a Kshatriya? Kshatra хүний хийх ёстой 3 үүрэг нь юу вэ? Raksha means protection. Raksha буюу бусдыг хамгаалах. Protecting people, Хүмүүсийг хамгаалах, protecting animals, амьтдыг хамгаалах, protecting trees, моддыг хамгаалах, protecting all living entities. бүх одоо амьд оршинлыг одоо хамгаалах нь Kshatra хүний үүрэг байна. Protecting the land, Газраа хамгаалах, protecting dharma. Dharmаг хамгаалах. Yes. Second activity is called palana, means administration. Хоёр дахь үүрэг нь болохоор палана буюу ингээд удирдах юм уу, засаглах. How to organize society based on varna and ashrama. Нийгмийг тийм үү хүмүүсийн одоо варна бол ашрамынхаа дагуу хэрхэн одоо зөв одоо зохион байгуулах вэ гэдгийг. How to organize society following Vedic principles of Vedic economy. Тэгэхээр нөгөө Ведийн одоо эдийн засаг Ведийн зарчмын дагуу хүмүүсийг хэрхэн зөв зохистой авч явах вэ гэдгийг. And following principles of Vedic education. Ведийн боловсролын зарчмыг бас дагах хэрэгтэй. Yes. And yoga kshema means welfare. In times of difficulty, he will give shelter or food to those in need. Yoga kshema гэдэг нь бол нийгмийн сайн сайхны төлөө ямар нэгэн зүйл хийдэг. Хүмүүст одоо магадгүй орон байр одоо хоолунд хэрэгтэй байх юм бол тэрүүгээр нь хангадаг үүрэгтэй. So traditionally, Kshatriya means someone who has land. Тэгэхээр Kshatra хүн гэдэг чинь одоо эртээр үед бол одоо газартай хүнийг хэлдэг The байсан. Pandavas were deprived of land by Duryodhana. Махабарат дээр нөгөө пандавчуудыг одоо Duryodhana хүчээр одоо газар нутггүй болгочдөг шүү дээ. And therefore, Band of Kurukshetra was there. Тэрнээс цоолж одоо нөгөө Kurukshetra-гийн тулаан одоо үүссэн тийм. And also Kshatriya, he must fight, he must be in the front line, he must be fighting when there is battle. Хэрвээ Kshatra хүн хэрвээ ямар нэгэн дайн тулаан байх юм бол тэргүй игнэнд нь зогсож явах ёстой хүмүүс байдаг. So that is Kshatriya Varna. Then we look at Vaishya Varna. Дараагийн варна болохоор Vaishya. Yes. That is in Sanskrit called Varta, Vedic economy. Үнийг санскритээр Vartik буюу Ведийн одоо эдийн засаг. And there are 3 areas for Vaishya: Krishi, Goraksha, Vanijam, agriculture, cow protection, and trade. Тэгэхээр Vaishya хүний хийх ёстой одоо 3 салбар байдаг. Тэр нь болохоор Krishi буюу газар тариалан, Goraksha буюу үхэр хамгаалах, 3 дахь нь болохоор худалдаа 8 хийх. Yes. This is the Vedic system of organizing society. Тэгэхээр энэ бол одоо Ведийн одоо нийгмийг одоо зохион байгуулалттай байлгадаг одоо Ведийн систем ээ. And Shuddha Varna qualities are mentioned in Bhagavad Gita and the duties mentioned in the Srimad Bhagavatam. Тэгэхээр нөгөө Шудра хүний шин чанарыг одоо Бхагавад Гита дээр тайлбарсан байна. Одоо хийх ёстой үүргүүдийг нь бас Шримад Бхагаватам дээр тайлбарсан байна. And when all of these activities are performed within Daiva Varnashrama, then everyone is actually engaged in Krishna service. Тэгэхээр үүнийг нөгөө Дайва Варна Ашрамын системийн дагуу хийж чадах юм бол
Одоо эдгээр бүх хүмүүс тийм үү Кришнагийн үйлчлэлд одоо оролцож чаддаг. Yes. And this is Abhidheya again in terms of Jaiva Dharma, spiritual responsibilities, spiritual activities. Тэгэхээр одоо болохоор үүний нөгөө Jaiva Dharma буюу бурханлаг одоо өөрийнхөө талаар ярилцъя. What are those activities? Тэр одоо бурханлаг үйлүүд нь сүнсний бурханлаг үйлүүд нь юу вэ гэхээр They're divided in two levels. One is Janma Sartakari. Үүнийг хоёр төвшөнд хуваасан байна. Эхнийх нь болохоор Janma Sartakari. Endeavoring personally to advance in spiritual life. Тэгэхээр хүмүүс бүгдээр нь бурханлаг хөгжлөө ингээд дэвшлүүлэх ёстой. By the process of Savanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, etc. Нөгөө Swaram Kirtanam гэдэг эсвэл үгтэй тэр үгийн дагуу өөрийнхөө бурханлаг одоо хөгжил дэвшлийг дэвшлүүлэх ёстой байлаа. By gradually elevating ourselves from the lower level of consciousness and rising from Shraddha to Prema. Нөгөө Shraddha гэдэг хамгийн доод одоо хомсрын төвсөн гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр доод төвшнөөс айжмаар ингээд дэвшлүүлсээр байгаа нөгөө дээдлийн төвшөнд хүрэхийг хэлээ. And following the directives of Srila Rupa Goswami in terms of Raganuga Bhakti, Bhava Bhakti and Prema Bhakti. Шрила Рупагийн нөгөө Рупагийн одоо хэлсэнчлэн одоо тэр Prema Bhakti зэргийг одоо Raganuga Bhakti-гаас одоо Prema Bhakti хүртэх тэр замаар одоо явахыг гинэ. So that is on the personal level. All of us, we have to work on this individual, personal level. Энэ бүгдийг хүн болгон тийм үү хувьдаа хийх ёстой, өөрсдөө хийх ёстой. And simultaneously, number two is Karapara Upakar, performing welfare activities for the benefit of all other living entities. Хоёр дахь төвшин болохоор Karapara Upaka буюу бусдын төлөө энэ бүгдийг одоо хийх ёстой. Бусдад туслах ёстой. And what are those activities of Karapara Upakar? They are described by Srila Prabhupada as 4 in number. Тэгэхээр нөгөө бусдын төлөө ингээд хийх ёстой үйлдэлүүдийг одоо Шрила Прабхупад одоо энэ дөрвөн хэсэгт ингээд хувааж үзсэн байна. We mentioned that you have to do 4 movements, 4 activities, beginning with Sankirtan movement, books, and the holy name. Тэгэхээр энэ болохоор дөрвөн хөдөлгөөнөөс ингээд бүрддэг. Эхнийх нь болохоор Sankirtan-ы хөдөлгөөн буюу одоо ариун нэрийг болон ном төгөөх одоо үйл юм аа. Second activity, which you are involved in right now, is building a nice temple for Krishna. Хоёр дахь үйл нь болохоор одоо сүм тийм одоо бид нэр сүм барьж байгаа шүү дээ. Тэрийг хэлээд байна. Yes. Number 3, spiritual initiation movement, training devotees so that they can become committed to the movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Гурав дахь хэсэг нь болохоор бусдыг одоо сургах тийм үү дадлгажуулах тэгснээр одоо энэ хөдөлгөөнд одоо хувь нэмрээ оруулах боломжтой болдог тэр хүмүүс. And then the fourth one, Prabhupada, he called it classless society movement, referring to Daiva Varnashrama Dharma. Тэгэхээр дөрөвдхийг нь болохоор Шрила Прабхупад одоо ангигүй нийгэм буюу одоо Varnashrama Dharma одоо хэлсэн. The first 3 are mostly connected with our temples in the cities. Тэгэхээр нөгөө эхний 3 хөдөлгөөн нь болохоор хот дотор байдаг сүмтэй ихэнх нь одоо холбогддог. And the fourth one is taking us outside or away from the cities in the country in villages. Харин дөрөв дэх одоо хөдөлгөөн нь болохоор биднийг одоо нөгөө хотоос одоо гаргаад одоо хотын гадна одоо юм хийх одоо ёстой болгодог. Yes. Okay. We spoke briefly about Vedic education. We're summarizing again. Ведийн боловсролын талаар одоо өмнө ярьсан тийм. For boys, эрэгтэйчүүдийн хувьд there is what is called formal or academic education. Түүнд одоо нөгөө академийн боловсрол одоо олгодог байсан. Yes. Mostly this is
academic education is for brahmanas and kshatriyas. Тэр нэг академийн боловсролыг ерөнхийдөө нөгөө брахман хүмүүс болон кшатра нарт олгодог гэсэн. So there are two levels: Gurukula for the young boys between the age of 5 to 12, Тэр нөгөө хүүхдүүдийг 5-аас 12-ын насны хооронд гурукул гэдэг сургуульд явуулдаг гэсэн. then Varnashram College for boys 13 to 19. Тэгээд 13-аас 19 насны хүүхдүүдийг Varnashram College Yes. гэдэг сургууль. Then there is non-formal education, learning different skills or trades, Дээрс нь нөгөө албан бус тийм одоо боловсрол олгодог. and that is in connection with agriculture and cow protection. Тэр нь болохоор ерөнхийдөө газар тариалан болон өхөр хамгаалалттай ингээ холбоотой. Just like Krishna and Balaram in Vrindavan, Яг л одоо нөгөө Кришна Баларамын хоёрын хийж ирсэн яг тэр үйл. or taking up different types of cottage industry, village industry. Аль эсвэл одоо нөгөө тосны одоо тийм тосгон хий. How to make clay pots, how to making clay pots, working with wood, making cloth. This is called cottage industry. Энэ нөгөө хөдөө хийдэг үйл үстэй мод хаагалах ч гэдэг юм. Аль эсвэл одоо нөгөө хөөн даавар хувцас оёох, хувцас хийх ч гэдэг юм уу те. Тэр одоо боловсрол. Working with the hands. Нөгөө ихэнхдээ нөгөө гараар хийдэг одоо гар урлаж ч гэдэг юм уу те. Гараар хийдэг тэр үйлсүүдийг. Yes. And for the girls, for the Matajis, Харин эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор that is non-formal education. одоо албан бус одоо боловсрол Nicely explained in the Srimad Bhagavatam, Canto number 7. Ширмат үүнийг болохоор Ширмат Бхагаватмын одоо 7-р дугаар дээр одоо тайлбарсан байдаг. And covering, as we mentioned a few minutes ago, the 64 arts and sciences. Тэгэхээр нөгөө эмэгтэйчүүдийн одоо сурах ёстой гэдэг сая нөгөө тайлбарсанчлан 64 одоо шинжлэх ухаан болон урлагийн тийм одоо ур чадварууд байдаг. Тэднийг одоо сурах ёстой. Yes. So if we look at modern education today, За тэгвэл хэдүүлээ одоо нэг орчин үеийн одоо боловсролын системийг одоо харах юм бол we are very far away from this model. тэр энэ одоо модельс системээс ингээд асар хол байгааг харж байна. And therefore we have so many problems. Тийм учраас бидэнд асар их одоо асуудлууд байгаад байдаг юм аа. Now, the last section is called Prayojana Jnana, knowledge of the ultimate goal. Once we know about our relationship, once we know about activity, then where do we go with this? За дараа гурав дахь нь болохоор сүүлийнх нь болохоор Prayojana Jnana буюу одоо эцсийн одоо зорилгын одоо мэдлэг гэдэг нэртэй бүх одоо зүйлээ ингээд ерөнхийд нь онцгой хувьд мэдчихлээ. Тэрнийхэн дор одоо яах вэ гэдэг асуулт. So, again, we will have two columns. On the material level of Swadharma, that is Daiva Varnashrama Dharma, Тэгэхээр материалын тал буюу нөө Дайва Varnashrama Dharma гэж хэлсэн шүү дээ. and then we will look at the other level of Jaiva Dharma. Тэгээ нөө талд нь Jaiva Dharma гэж байна. On the material level, perfect social order for Varnas and perfect spiritual order for ashramas as described by Narada Muni in the 7th canto. Тэгэхээр үүний дараа бид юу болох вэ гэхээр бидний нөө материалыг бий тийм үү одоо төгс одоо нийгмийн одоо эмх зэгцтэй байл буюу одоо түүнийг Шримад Бхагаватам 7:11 дээр одоо тайлбарсан байна. Дээрээс мөн төгс одоо бохонлог одоо Just like Prabhupada explained, one of the purposes of the Krishna consciousness movement тэгэхээр нөө Шрила Прабхупад тайлбарсан Кришнагийн ухамсарын хөдөлгөөний одоо нэг зорилго нь бол is to bring a complete overhaul in society, change in society, нэг зорилго нь болохоор нийгмийг тийм үү бүхэлд нь одоо өөрчлөх одоо тийм зорилго гэдэг. and to revert to the four varnas and ashramas. Тэгээ буцаагаад нөгөө дөрвөн одоо ашрам болон дөрвөн варна руу одоо шилжих. Yes. So our goal is to actually organize society based on the four varnas and four ashramas. This is the most ideal society. Тэгэхээр нөгөө хамгийн одоо хамгийн төгс одоо нийгэм одоо ямар байх вэ гэхлээр одоо хүн болгоныг одоо яг одоо шин чанарынхаа
төвшинс тийм үү дөрвөн варна болон дөрвөн одоо ашраанд нь ингээд And ашраамаар ажиллах. how this will be manifest through Vedic villages and Vedic cities. Тэгэхээр үүнийг хэрхэн хийх вэ гэхээр нэг Ведийн одоо тосгон болон Ведийн тийм хотуудаар дамжуулан одоо хийж болно. Of Vedic villages and Vedic cities, the most attractive are Vedic villages where Krishna was living. Тэгэхээр энэ дундаас бидний одоо Кришнад хамгийн их татдаг зүйл нь болохоор Ведийн хот тосгон. Beijing. Yes. So, and in the material world, that means a replica of Boma Vrindavan. Хэрэв үүнийг хийж чадах юм бол энэ бол нөгөө Бама Вриндаваны одоо хуулбар болно. Yeah, Vrindavan as manifest in the material world. Вриндаван тийм материалын ертөнцид одоо ингээд илэрх. And if we look on the right side, Jaiva Dharma, this has to do with the spiritual body, spiritual evolution. Тэгэхээр одоо энэ бүх хийний одоо хий бурхандаг төвшөнд ямар болох вэ гэхээр бурхандаг биетэй болно. Where through Sevananda, we develop actually Sevananda means pleasure in doing Seva and Premananda. Тэгэхээр нөгөө үйлчлэлээр тийм Севагаар тийм үү. Yes. Premananda. And we develop our love for Krishna Prema. Тэгэхээр ингэснээр бид нөгөө Кришнаг хайрлах тэр одоо хайранд хүрнэ према. And whether we are living in the material world or in the spiritual world, when we are on the level of Krishna Prema, we are living in Goloka Vrindavan. Бид нөгөө материалын ертөнцид байна уу, бурханлаг ертөнцид байна уу хамаагүй бид нөгөө Кришна Према төвшөнд байх юм бол бид хаанч байсан тийм үү? Голока Вриндаван байна л гэсэн үг. So in this way, on the material level, the more we come close to manifesting Boma Vrindavan, then that is the closest to Goloka Vrindavan. Тэгэхээр бид нөгөө талбайгаа нөгөө Бама Вриндаваныг аль болох одоо дүүрэж чадах юм бол бид нөгөө Голока Вриндаван мөн аль болох ойртно гэсэн үг. Is that the last slide? No. Okay, we'll have a look at what's next. So we have some reference books. One is regarding, these are 5 books regarding Daiva Varnashrama. Varnashramын талаарх одоо номнууд гэнэ 5 ном байна. Gitanagari speaking about Varnashrama, Lake Vrindavan villages, traditional education, and modernity is killing civilization. Тэгэхээр эхний ном нь болохоор Gitanagari гэдэг ном байна. Тэгээ хоёр дахь нь болохоор Varnashramын талаар ярилцгаа гэдэг ном байна. Гурав дахь нь болохоор нөгөө Вриндаван шиг тасгнуудыг одоо хийцгээе гэдэг ном байна. Дөрөв дахь нь болохоор уламжлалт боловсрол гэдэг ном. Тавд дахь нь болохоор одоо орчин үе гэдэг зүйл байна. Одоо бидний одоо соёл иргэншлийг одоо устгаж гинэ гэдэг юм. Yes. And for Jaiva Dharma, we have these wonderful books. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Nectar Devotion, Chaitanya Charitamrita, Dasamula Tattva, and Satsandharma. Very powerful. Тэгэхээр нөө Jaiva Dharma дээр тийм үү бид ийм одоо номнууд байдаг. Jaiva Dharma-г хөгжүүлэх. Дээд нь болохоор Varnashrama Dharma-г хөгжүүлэх. So if we read and study these 10 books, we are on our way out of the material world. Хэрвээ бид энэ одоо 10 хэдэн номыг унших юм бол материалыг одоо ертөнцөөс авчирнаа. Jai Vrindavan Dham ki. Anything else after this? I think that's the last one. Huh? After this, okay. Have that. Actually, this PowerPoint was a joint venture of a few people, Jaidev Prabhu and some devotees in social media helping also with some of this. We have a small team of devotees.
helping to present the ideology of Krishna consciousness through these PowerPoints. Тэр энэ хүн одоо итгэлээрээ энэ хүн итгэлийг ер нь одоо нэг ганц хүн биш хэд хэдэн хүмүүс одоо хийцэн одоо Jaydev Prabhu болон одоо интернетээр одоо өөр хүмүүс бас оролцсон. Энэгээр бид юу хийхийг зорж байгаа вэ гэхэл Кришнагийн хүмүүсээр Ведийн соёлыг одоо хамгийн одоо идеалны байдлаар одоо хэрхэн авч явах вэ гэдгийг одоо харуулахыг хүссэн. The Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu is meant to be, Sankirtan means actually team, community, congregation. Chaitanya Mahaprabhuгийн Sankirtan хөтөлбөр юм уу? Энэ Sankirtan гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр баг гэсэн үг, бөөнд багаараа гэсэн. Because in Kali Yuga, practicing individually, isolated way is not possible. Яг тэр инхүү Кали эрэнд тийм үү? Ганцаараа тусдаа ингээд өөрийнхөө одоо хүмсрэх хөгжүүлэх нь маш хэцүү. Yes, we become stronger in Krishna consciousness when we serve and work with other devotees. Тэр нэг бид нэр бусад бишртнүүдэд хамтран ажиллахад тийм үү? Бусад бишртнүүдэд үйлчлэхэд бид нэр илүү ингээд хүчрэхийг одоо болчихлоо. So any question? This is our last slide actually for the presentation. Whether devotees have any questions or comments? Энэ бол нэг ихтгэлийн хамгийн сүүлийн хэсгээ бишртнүүдээс асуух байна. Should we put the light on maybe? Одоо хэлээс ч үү? Yeah. Ер нь асуулт. The movie is over. Ер нь бичлэгтнүүдийн донд нэг одоо мантра уншаад ингээд суулж байгаа үйлчлэл хийгээд ингэж байгаа тэр Кришна према хүрчнэ. Тийм учраас Varna Ashram Dharma, Karma Kanda гэх юм хэлдэг. Тэрс хэрэггүй гэсэн юм ойлгож байна. Complicated, huh? Тэр одоо I couldn't understand, but I think I could understand. So complicated. Okay, he's asking that most of the devotees will think that they will be liberated just by chanting the Hare Krishna, but without the Varnashrama and also Karma Kanda. So what's your opinion? What's my opinion? Or can you just chant Hare Krishna and be happy? Actually, if one can chant Hare Krishna like Srila Haridas Thakur, then he doesn't need Varnashrama. Тэгэхээр бид нэр шүү дээ. Шивлэ Харидас Такур шиг мантрагаа уншаад, хөрмөрөөр уншаад байх юм бол асуудалгүй дээ. Varnashrama дарма хэрэггүй. Can all the Haridas Thakur raise their hands? Can all the Haridas Thakurs here raise their hands? Харидас Такур шиг тэгж чадах хүн байна уу? Гараа өргөдөө. So this is how Srila Prabhupada explains that pure chanting of the holy name is sufficient to go back home, back to God. Тэгэхээр нөгөө ариун нэрийг одоо цэврээр унших нь тийм үү? Бурхантай гişн рүү явход бол хангалттай. But because we are in the material world, it is not so easy to immediately come to that level of pure chanting of the holy name. Тэгээ бид нэг материалын ертөнцид байгаа учраас шууд одоо ийм цэврээр унших төвшөнд хүрэх нь бараг боломжгүй. Yes. But Srila Prabhupada is not recommending that we perform Karma Kanda. Varnashrama is not Karma Kanda. Тэгэхээр Шрила Прабхупад бидний Karma Kanda хий гэж юусэн зөвлөөгүй. Тэр Varnashrama бол Karma Kanda бол биш шүү. Actually, there's two kinds of Varnashrama. Ер нь бол хоёр төрлийн Varnashrama гэж байдаг. One is called Asuric Varnashrama. Нэгийг нь бол тэр Асурын тийм үү Varnashrama гэж хэлдэг. Where people perform activities in Karma Kanda. Тэд нар бол тэр Karma Kanda-гийн үйлийг одоо хийдэг. We are not promoting that kind of Varnashrama. Бид нэр тийм одоо төрлийн Varnashramыг бол сурталчлаагүй шүү. Our acharyas are recommending Daiva Varnashrama. Манай ачарья нар бол тэр Daiva Varnashrama гэдэг зүйлийг одоо Daiva Varnashrama means divine culture. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо бурханлаг соёл. Divine culture means all of our activities we are performing as devotional service, as an offering to Krishna. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нэр хийж байгаа
бүх зүйлээ бурханд өргөл байдлаар хийхийг хэлж байгаа маа. There's a very big difference. Энэ хоёрын хооронд маш том ялгаа байна шүү. When we do activities for us, for ourselves, that is kamakanda. Бид нэр өөрсдийнхөө төлөө ямар нэг юм хийгээд байх юм бол тэр маань одоо карма канда гэж тийм аа. But when we perform the same activities for Krishna, for the pleasure of Krishna, that is actually bhakti, devotional service. Хэрвээ яг тэр үгэлээ тийм үү Кришнагийн төлөө Кришна зориуд хийх юм бол энэ бол одоо бхакти буюу чимшлийн үйл болж тийм аа. So this word daiva varnashrama dharma is very important. Тэгэхээр нөгөө тэр урд нь байгаа дайва гэдэг үг бол маш чухал шүү. Дайва варнашрама. Many devotees, they misunderstand about varnashrama, thinking it is kamakanda. Тэгэхээр маш олон бишэлтнээс тийм үү варнашрамаас тэмийг буруугаар ойлгодог карма канда гэж ойлгодог. But the karmakanda, we don't perform karmakanda because karmakanda implicates us, keeps us in the material world. Яг тэгэхээр карма канда гэдэг чинь биднийг материалын ертөнцид байлгаад байдаг зүйлийг. So Srila Prabhupada explains, because the majority of devotees Шрила Прабхупад тайлбарсан байдаг ихэнх чин бишэлтнүүд cannot immediately come to the level of pure Vaishnava. Ихэнх чин бишэлтнүүд цэвэр одоо Вайшнавын төвшөнд шууд хүрч чадахгүй. Therefore, the system of Daiva Varnashrama Dharma, Тийм учраас энэ Дайва Варнашрамаас Dharma гэдэг зүйлээр одоо дамжих when we хэрэгтэй. follow as given in Shastra under Vaishnava Acharya, Тэгэхээр үүнийг бид нар Вайшнав Ачарья нарын зааврын дагуу сутар намдэр байгаа зааврын дагуу хийх юм бол this helps to accelerate more quickly our spiritual development. Энэ ингэж хийж чадах юм бол энэ бидний одоо бурханлаг хөгжил дэвшлийг хурцсгадаг юм аа. Yes. Өөрөөс нь яг гүр махна. If one made offenses to his or her Guru Maharaj in this life or previous life, how to amend How to amend offenses we make. to our Guru. Yes, well, we mentioned the other day, if we have opportunity to personally express to the person we have offended, best is to actually directly approach the person, the devotee that we have offended. And if we cannot, then we can simply pray to Krishna, who can forgive us. Хэрвээ нөгөө тэр хэн нэгэнд ямар нэгэн байдлаар ингээд алдас хийчих юм бол мэдээж хамгийн сайн арга бол одоо нөгөө алдас хийсэн хүн дээр очиод уучлалт гоох тий. Хэрвээ нөгөө хүн дээр ямар нэгэн байдлаар одоо би ярьсан ч юм уу ямар нэгэн байдлаар ингээд хандах боломжгүй байх юм бол Кришна залбираад одоо Krishna залбираад одоо уучлаач гэж залбирлах. Yeah. Ideally, we should approach the individual whom we have offended. If somehow that person is not there, if we can approach someone who was close to that devotee. Бид нөгөө мэдээж хамгийн сайн арга нөгөө хүн дээрээ очих. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар очих боломжгүй бол тэр хүнд одоо ойрхон байдаг хүн дээр бас очих болно тийм. Тэр хүнтэй ойр байдаг хүн дээр очих. Yes. And try to render some service, some devotional service to that individual. Тэр хүндээ нэг тодорхой хэмжээний одоо чимшил үйлчлэх ёстой тэр хүндээ. Whatever offenses we may commit, that we should always again take shelter of the holy name and continue to engage in devotional service. Тэгээд бид нөгөө ямар ч алдас хийсэн бай бид нөгөө
ариун нэрийн өмг түшгийг одоо олоод одоо үйлчлэлээ ялгаагүй үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Yeah. Yes. Any other? Өөрөөс нь Ашрама юу яаж тодорхойлох хамгийн сайн арга варнагаа юу? тэр манай ашрам одоо тодорхойлж одоо олон хүмүүс одоо би саньяас болоод авах хэвээр юм бархман шороолох уу тэр бүлээн дээр явах уу гэдэг шийдвэрүүд гаргадаг шүү дээ. Тэр ямар мэдэхгүй зүйлдээ ингээд бархман шороо очоод гэржээд явдаг. Юу тэр татаа яаж Варна юм уу ашрама хоёлын юм уу? тийм юу зэрэг айлт яаж тодорхойлох вэ? Мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Варна гэдэг чинь бархман байх юм шиг юм уу? Тэгээд сүүлдээ нөгөө хоёулаа л байгаа байхгүй. Сүүлдээ би бархман шороо болох юм саньяас болох уу гэдэг эргэлзээнд байдаг. Тэр талаар яаж тодорхойлох вэ? Ашрама асуугаад байна. He's Асуу asking ашрам шүү. which ashrama, how to determine which ashrama is suitable for me or which varna. Well, first we should know what is our varna, and then automatically, as we mentioned, the varna already determines the ashrama. Нөгөө ашрама ингээд сонгохоос өмнө эхлээд нөгөө варнагаа одоо тодорхойлох хэрэгтэй. Тэр варна тодорхой болчих юм бол нөгөө сонголтууд нь бол байдаг. Yes. So now the question is, okay, how to understand or determine the varna? Тэгэхээр одоо асуулт юу болж байна вэ гэхээр эхлээд варнагаа хэрхэн яаж одоо тодорхойлох вэ гэж асуув. The varna is more easily and more naturally understood when we live in a more natural lifestyle. Бид нар нөгөө уул нь одоо байгалийн зам ёсныхон ингээ амьдралаар ингээ амьдарч чадах юм бол тэрийг одоо тодорхойлоход бол амархан байдаг. Modern city life makes it more difficult to understand our varna. Гэхдээ нөгөө орчин үеийн хотчлт тийм үү бид нар өөрсдийнхөө варнаг ойлгоход одоо улам одоо хэцүү болоод. There is a system, a Vedic system, that the elder brahmanas in the village would follow. There is a system to identify varna that elderly brahmanas in a village, they would follow this system. Нөгөө эртний дээр үед болохоор нөгөө одоо брахманууд те сайн одоо настай брахмануудын одоо варнагаа тодорхойлдог тийм аргууд бол байдгүйсэн. Should I tell you the system? Тэр аргыг одоо хэлж өгөх үү? Yes. You can tell me system. As I remember. Санжаагаар хэлье. We're here to help you. First system is by astrological chart. Эхний арга нь бол тэр зурхаан аргаар болж байна. When the child born in a family, a brahmana comes and first what he does, he do chart. Тэгээ нөгөө шинээр хүүхэд төрөх үед одоо брахмана зурхаач ирээд зурлагын зураад тэгээ тэрийг ингээд тодорхойлж болтгоо. And the second by observation. Хоёр дахь арга нь болохоор ажиглаж When child grow up and like 10 years old, from the 5 years old till 14 years old, we can observe what and the nature he has. Тэгэхээр том болоод 10 настай 5 настай болох нь ерөнхийдөө ингээд ажиглаад ямар одоо шин чанартай байна вэ гэдгийг нь харж болно. And the third is by psychological test. Гурав дахь нь болохоор сэтгэл зүйн тийм тест авч болдог нэ. As he grow up, like 14 years old, like we can observe his nature and did the test which he feels, and then we understand what kind of Магадгүй том болоод information he has. 14 настай болох нь ч юм уу шин чанарыг нь ажиглаад тест бүгдүүлээ. Тэгээд тэр тестнийх нь хариуныхын дагуу одоо харж болно. And there's the fourth one. Yeah, and the fourth one. Family lineage. Fourth one is family lineage. We should study his father, grandfather, great-grandfather as much as possible. Дөрөвдөх нь арга нь болохоор одоо гэр бүлээр тий эцэг их нь ямар байсан, өвөг дээд нь ямар байсан, аав ээж нь ямар байсан, өвөө нь ямар байсан гэдгийг нь харж ийж одоо тодорхойлж болтгоо. So normally this is done
in a village before a young boy reaches the age of 15. Үнийг үштэй хийхдээ одоо хөдөө тосгонд одоо нөгөө хөөхд 15 нас хүрэхээс өмнө энэ бүгдийг хийдгээ. Yes, because the earlier we can understand the nature or the varna, then the education will be determined. Өмнө ярьсанчлан эхлээд нөгөө варнагийн тодорхойлж иж дараа нь одоо ямар ашрамд орох вэ гэдгийг тодорхойлсон шүү дээ. Тэгэхээр эхлээд нөгөө хүүхд уртны If тодорхойлсон. one is more Brahminical, then Gurukul education. Жишээлбэл тухайн хүүхдүүд нөгөө Брахманы шин чанартай байх юм бол гурукул руу явдаг ч юм уу тийм. If one cannot read books without falling asleep, out in the field. Хэрвээ тухайн хүүхд одоо юу гэдгийг одоо ном нөгөө унахгүйгээр одоо ном уншиж чадахгүй бол одоо гарч одоо нөгөө талбай дээр ажилладаг ч юм уу тийм. Manual work. Тийм нөгөө гарын Yeah. хар ажил хийх. So this was a very, very important activity that was carried out in the villages traditionally to determine the varna of young boy. Тэр энэ бол одоо нөгөө хөдөө тосгонд одоо хийдэг байсан тухайн одоо хүүхдийг ямар варнад байдаг вэ гэдгийг тодорхойлоход хийдэг байсан маш чухал үлээ. And now we find ourselves in the 21st century without knowing who we are. Тэр одоо бид нөгөө 21-р зуунд тийм орчин үед бид ингээд одоо өөрсдийгөө ямар вэ гэдгийг мэдэхгүйгээр ингээд үссэн байна. And many devotees approaching sannyasis, Maharaj, who am I? Тэгээд маш олон чимбишвтнүүд одоо саньясинараас очоод Махарадж би одоо хин юм бэ гэдэг надад асуудаг. What is my identity? Одоо миний одоо шин чанар юу юм бэ гэдэг. So the more we live in a natural environment, our nature, our original nature, will become more easy to know. Тэгэхээр бид нэр хэрвээ нөгөө байгальтай ойр байгаад хам бол бидний нөгөө байгалийн одоо шин чанарыг тодорхойлоход илүү амархан байд юм аа. That is one of many reasons why living a more natural life, village life, helps us to understand our nature. Тийм учраас тийм байгалийн одоо байгальд ингээд амьдрах нь бидний нөгөө өөрсдийн одоо байгалийн шин чанарыг одоо ойлгоход одоо тусалдаг юм аа. And the more we engage according to our nature, this helps to develop our spiritual life. Хэрвээ бид нэр өөрсдийнхөө одоо байгалийн одоо шин чанараар одоо ажиллаад байх юм бол энэ цаашдаа бидний бурхандах хөгжил бас одоо тус тэмдэг байдаг юм аа. When we will start Varnashram College, Бид нэр Varnashram College-ийг эхлүүлэх үед the first year of the Varnashram College, everyone takes the same kind of courses. Тэр коллеж дээр эхний нэг жил бүх хүүхдүүдэд тийм үү ижилхэн одоо хичээл авдаг. Vikshiki. Yeah. They learn about basic philosophy. Тэд нөгөө ерөнхий философийн ойлголтыг ерөнхийдөө авдаг. Yeah. And within 1 year, the Varna is determined. Тэгээд нэг жилийн дотор тухайн хүүхдийн варныг тодорхойлчихдог. And according to the Varna, then one is directed through a particular faculty of education, faculty of economics, or faculty of politics. Тэгээд нөгөө эхний нэг жил одоо тухайн хүүхдийн шин чанарыг нь тодорхойлоод дараа жилээс нь өөрөөр одоо хилтс рүү тий одоо хуваалцдаг одоо улс төрийн юм өөрөөр Means education and training to become a brahmana, education and training to become a kshatriya, or education and training to become vaishya. Тэгээд тухайн хүүхдийг одоо брахман болох уу, вайшя болох уу, кшатри болох уу гэдэг нь тодорхойлдог. And those who are not fit for such type of education, then they take up manual, skill-oriented kind of activity. Тэгээд нөгөө team одоо боловсролыг эзэмшиж чадахгүй team хүүхдүүдийг болохоор нөгөө хаар ажил нөгөө гар урлж хийдэг юм тийм рүү гараар хийдэг team зүйлүүдийг хийдэг. And in the Vedic culture, Matajis, they learn from at home and from relatives. So many
activities connected with home, connected with eventually becoming a mother and a wife. Тэгээд Тибетийн соёл дээр болохоор нөгөө эмэгтэйчүүд болохоор ихэнхдээ одоо гэртээ ерөнхийдөө боловсруулаад тэгээд нөгөө эцэг ээж аав хамаатан саднасаа маш олон төрлийн тэр ур чадваруудыг сурч байгаа. We are in the process of developing curriculum for all of these activities. Бид нэр одоо нөгөө энэ бүх одоо үйл ажиллагаанд зориулсан тийм одоо хичээлийн хөтөлбөрүүд бас бэлтэж байгаа. Just 1 month ago, we might have mentioned we were visiting Ukraine, where they had the official inauguration of their Ahimsa College. Тэгэхээр нэг сарын өмнө бид Украинд тийм үү Ahimsa College хэмээх нэртэй тийм сургуулийг одоо сургуулийн нээлт болсон. Yeah, it's a Varnashram college, but they have given the name Ahimsa College. Энэ бол нөгөө саяны ярьсан Varnashrama нэртэй коллеж. Гэтэ нөгөө Ahimsa College гэдэг нэр өгсөн. Any other? Өөр асуулт юм уу? Миний асуулт. Нөгөө одоо эртний хүмүүсийн хооронд тэр дөрвөн варнаад ямар нэгэн тийм ялгаа байдаг юм. Бүгдээрээ одоо эртнийчүүд чадваргүй эмэгтэйчүүд гэсэн дөрвөн варнууд төрдөг үү гэдэг нэг асуулт байна. Тэгээд тэрнээс гадна варнаага нэг чухал юм байна л да. Тэрийг зөв тодорхойлсон бол насан туршдаа өөрчлөгдөх ганцхан варнаад л байдаг хүн бүх хүн гэж одоо би ойлгож байгаа. Тэр зөв үү гэдэг асуулт байна да. За хоёр асуулт байна шүү дээ. Нөгөө эхнийх нь болохоор эртнийчүүд эмэгтэйчүүд окей. Хоёрт нь болохоор нэг варнадаа насан туршдаа байдаг. Okay, it's actually two questions. Is Varna is related to men, also is it related to women? And first question is like that. Let's answer that first question. Okay. За эхлээд эхний асуултыг энэ одоо хариулчихъя гэдэг. Varna is for men. Varna гэдэг нь эрэгтэйчүүд зориулсан. And women, when they get married, they take up and assist the husband in his particular life. Varna гэдэг нь эрэгтэйчүүд зориулсан. Харин эмэгтэйчүүд нөгөө гэр бүл болох үед нөхрийнхөө тэр Varnаг аваад тэгээд нөхөртөө одоо тусалдаг. So in Varnashram College, the question was asked whether ladies also attend Varnashram College. Тийм бас нөгөө эмэгтэйчүүд тэр Varnashram College бас орч болох бас Prabhupada асуусан. replied, no, Varnashram College is for men because it's Prabhupada шууд Varnashram College гэдэг нь одоо эрэгтэйчүүд зориулсан гэж хэлсэн. because Varna is for men. Яагаад гэвэл Varna гэдэг нь болохоор эрэгтэйчүүд зориулсан гэдэг. Varna is to train leaders in society. Varna гэдэг нь болохоор нийгэмд одоо өдөртөгч нарыг төрүүлэхэд зориулсан тийм систем. Traditionally, Matajis are not leaders in society. Нөгөө уламжлалт байдлаар болохоор нөгөө эмэгтэйчүүд нийгэмд одоо өдөртөгч байдаггүй. In modern day society, Орчин үеийн нийгэмд болохоор that's a different story. тэр бол өөр түүх болж байна тийм. Complicated story. Маш одоо түүх яшиг түүхтэй яриа болж байна. Not in line with tradition. Яг нэг уламжлалт зүйлсийг ингээд зөрчилдөж тийм юм болж байна. So in other words, the Matajis, when they get generally, they will marry, in whatever family they are born, they will be learning so many things about that. You know, if they're born in a Brahmana family, automatically they will learn so many things about Brahmana Varna at home. Хэрвээ нөгөө эмэгтэйчүүд одоо нэг гэр бүл төрөн шүү дээ. Тэр гэр бүл нь хэрвээ нөгөө Брахманы гэр бүл байх юм бол автоматар угаасаа тэр гэр бүлээсээ нөгөө Брахманы одоо шин чанаруудыг ингээд сураад явждаг. And ideally, a Brahmana girl is married. A girl born in a Brahmana family is married to a Brahmana boy. Тэгээд ерөнхийдөө бас нөгөө Брахманы гэр бүл төрсэн эмэгтэйчүүд нөгөө Брахманы одоо эрэгтэйчүүдтэй ингээд суучдаг. Same thing for Kshatriya Vaishya. Тэгээд ерөнхийдөө одоо Кшатра хүмүүс гэсэн Кшатра нөгөө Vaishya гэсэн Vaishya суучдаг. Second part of the question. Does Varna change throughout our lives? Does Varna change? Yeah, if I'm Kshatriya, can I be then Shudra or Brahma? Change in the one lifetime.
Generally not, but sometimes yes. Ерөнхийдөө бол үгүй гэхдээ заримдаа бас болдог. Probably more so in Kali Yuga. Кали югод онцгой нь Кали югод бол ингээд Because in Kali Yuga, every day, everything is changing. яа тэгэхээр Кали югод өдөр болгон бүх зүйлүүд ингээд өөрчлөгдөж байна шүү дээ. But Srila Bhaktivinoda Thakur explains that generally, if one is born in a Brahmana family or Kshatriya, whatever family, generally one will take up the varna of that family, generally. Бхактивинода Тхакур ерөнхийдөө нэг намдаа тэгж хэлсэн. Ерөнхийдөө одоо Брахманы гэр бүл төрөл ерөнхийдөө тэр одоо варнатаа байдаг шатраач мөн ясаагүй. He actually explains that when the Brahmanas determine or fix the varna, then they will go by this principle according to the family that he is born. But if they notice that he has higher quality, then they may change his varna. Ethnic гэр бүлд ингээд төрөөд одоо тухайн шин чанарыг хөгжүүлж ийлээ шүү дээ. Хэрэг тэгсэн чинь илүү өөр одоо илүү дээд одоо шин чанарыг хөгжүүлээд байх юм бол тэр одоо варныг бас нөсөж болтгоо гэж одоо тайлбарлаж байна. For example, if somebody is born in a Vaishya family but he's showing so many signs of Brahmana, then the Brahmanas in the village, by observing, by all the different tests we mentioned, they may decide, okay, he's actually Brahmana, and they will elevate him. Хэрвээ нөгөө хүүхэдтэй Вайшагийн гэр бүлд ингээд төрөх юм бол тухайн тусгныхан одоо Брахманууд тухайн хүүхдэд нөгөө Брахманы шин чанар ингээд байгаад байх юм бол тэр хүүхдийг бол нөгөө Брахман байдлаар ингээд өсөлтгөө Брахман болгочихдаг. And the opposite also may be there. Нөгөө эсэргээрээ ч гэсэн бас боломжтой тий. Somebody is born in a Brahmana family but acting like a Shudra or Vaishya, then they may put down or lower his varna. Эсэргээрээ тий хэрвээ ингээд нөгөө Брахманы гэр бүл төрсөн ч гэсэн одоо Шудрагийн шин чанар гаргаад байх юм бол Вайшагийн шин чанар гаргаад байх юм бол тэгээд Шудра юм уу Вайша болгочихдаг. But before lowering, before bringing low the varna, they will wait at least 2 years. Тэгэж ингээд нөгөө варнагийн доошлуулахаас өмнө доор хаяж одоо 2 жил хүлээдэг байсан. Because once the varna is fixed, it is fixed for life. Тэгэхээр нэгэнт одоо тогтсон бол одоо амьдралын туршид одоо So that is a very important activity for the Brahmanas to do for the young boys at that age. Тэр нөгөө энэ бол нөгөө Брахмануудын хийдэг маш одоо чухал одоо үйлээ. It is one of the many lost Vedic practices because we have abandoned our religions. Тэр энэ бол нөгөө бидний одоо Брахмануудын одоо алдагдсан тэр одоо үүргээ. Yeah, because we have abandoned our more natural way of living. Яагаад гэвэл бид нар нөгөө зам ёсны хоом одоо амьдрах аргаасаа ингээд холдсон учраас. Yeah. Yes. Сууд явж байгаа ихтэй биш ихтэйгүүд биш үү? Голцоо одоо ингээ ганц нэг ихтэй хүн явж байгаа өөрх толгоорсон. Тэгээд бас ингээд ялгаатай байгаа байна л та. Тэгээд энэ талаар одоо яаж зарим нь ингээд гэр бүлийн амьдралаар яваад байгаа энэ одоо Брахманууд юм уу биш хүмүүс байна гэхдээ голцоо одоо ч нэг эмэгтэйчүүд бүгдийг зохион байгуулад байгаа шүү дээ. Угаасаа кали юм чинь эмэгтэй хүмүүс аягүй хүчтэй байхын гэсэн бас нэг тийм номлол сонсч ирсэн л та. Тэгээд бид нар ингээд яг гэр бүлээ аваад явна хажуугаар нь сүмд үйлчлэн тий. Тэгэхээр гэр орныхан бас ойлгохгүй байхгүй. Яагаад ингээд ядуу зүдүү хүний амьдралаар яваад байгаа юм бэ та одоо. Тэгээд бид нар материалын амьдралаар бүр ингээд хайчдаг байхгүй. Тэгэхээр ингээд эмэгтэй усууд аягүй хүнд байдаг. Ингээд заримдаа бол одоо ойлгох дуулах ингээд энийг бол хүмүүс ойлгохгүй сүнгээр бол гэр бүлтэй эмэгтэйчүүд гэр бүлгүй эмэгтэйчүүд би энэ ойлгохгүй энэс болоод ингээд чөрчил үсэт байдаг. Тэгээ ингээд зад болъё ш гэх. Материалын амьдралаар хөөгд явахаар буцаад хүрээд ирдэг. Яа. Энэ талаар одоо яаж зохицуулах вэ? Энэ зүйл талаар туршлага байна уу гэж би асуув. Асуулт юм биш үү? Ганц бие
эмэгтэйчүүд болон одоо өөртөө уулсан ганц биеийг эмэгтэйчүүд болон одоо гэр бүлтэй эмэгтэйчүүдийн хооронд зөрчил гараад би бинийг ойлгохгүй байна. Тэгээд тэгээд энэ одоо зарим нэг гэр бүлтэй одоо эмэгтэй хүмүүс ч юм уу багш нар шүү дээ. зүгээр гэр бүлтэй хүмүүс. Гэр бүлтэй хүмүүс гэр бүлгүй хүмүүсийн амьдралыг ойлгохгүй. Хэмж хүчээр байна. Яаж энийг зохицуулах вэ? Sounds like a complicated question. Okay, we have some. What if there's some like single, Symptom? not single, single mothers? Single mother. Yes, and also they are like maintaining the household, the mother, and also there are wives of householder with their husband and wife, and they don't understand each other. They have there can be some misunderstanding between them. They don't the householders don't understand the problems of a single mother, single householders who's woman and maintaining the house, maintaining the home. Right. So how should their relationship Well, in whether the temple? In the temple, yes. okay, I think getting a little glimpse. As devotees, naturally those who are in family life, either as single mother or as husband and wife, there are more responsibilities to be taken, and possibly more difficult or more complicated for single mothers as well. So in connection with the temple, there should be as much support and training given to devotees connected with their particular individual situation. Тэгэхээр ер нь гэр бүлийн амьдрал гэдэг чинь өөрөө маш их одоо хариуцлагатай тийм одоо амьдрал байдаг. Тэгэхээр ганц би одоо өөртөө толгойн эмэгтэй байна уу, одоо эхнэр нөхөр байна уу, ялгаагүй бүгд одоо маш их хариуцлагатай тийм одоо амьдрал. Ялангуяа энэ нь хэрвээ нөгөө ганц би одоо эмэгтэй байх юм бол тэр хариуцлага нь одоо тэр хүнд ингээ бүр их одоо оногдно гэсэн үг шүү дээ. Оногдно гэсэн үг. Тэгэхээр хувь хүний одоо тэр нөхцөл байдлаас нь шалтгаалаад төвөнд нь тохирсон тийм одоо сургалт ч гэдэг юм уу тийм хүү ойлголтоо бас авах хэрэгтэй. Нөхцөл байдлаа тохируулсан тийм зүйлийг одоо сурах хэрэгтэй болдог. This is in connection with being engaged in temple activities or in relation with other devotees. Энэ асуудал чинь болохоор нөгөө үйлчлэлд оролцохтой холбоотой юм уу? Аль эсвэл нөгөө бишэлтнүүдтэй харилцахтай холбоотой юм уу? Харилцааны асуудал юм уу? Эсвэл in serving in relationship with the service. In relation to service in the temple. Yeah. Well, every situation will be different. We should not neglect our family responsibilities for the sake of small example. Many years ago in Los Angeles, мэдээж одоо юу гэдгийг мэдээж одоо бүх нөхцөл байдал бол бүгд өөр.
одоо нэг ерөөхдөө жишээ хэлэх чинь хэрэг бид нар бас нэг юугаа бас орхигдуулж болохгүй гэдэг гэр бүлийнхаа тэр өөр хариуцлагыг бас орхигдуулж болохгүй. In the early days when the movement started, mostly everyone was brahmachari and brahmacharini. Тэгээд энэхүү нэг Кришнагийн ухамсарын хөдөлгөөн эхлэх үед тийм үү ихэнх хүмүүс брахмачари эсвэл нөгөө брахмачарины буюу нөгөө эмэгтэй брахмачари байсан. So within a relatively short time, the demography or whatever that changed, and gradually more and more devotees got married naturally. Тэгээд ихэнх нь одоо юу гэдэг ганц бие одоо хүмүүс байсан. Гэсэн чинь маш богино хугацааны дараа бүгд одоо нөгөө хоорондоо гэрцгээд нөгөө гэр бүлтэй хүмүүс олон болсон. So before entering householder life, when one is brahmachari or brahmacharini, one can do so many different kinds of service in the temple. Нөгөө гэр бүлтэй болохоос өмнө тэ брахмачари байхдаа ч юм уу брахмачарины байхдаа ч юм уу маш олон зүйлийг одоо сүмдэр ингээ хийх боломжтой байдаг байсан. So there was one Mataji who had been doing for many years as before getting married. She was doing very nice. She was expert in deity worship. Тэгэхээр нэг Матажи байсан нөгөө гэр бүлтэй болохоос өмнө шүтэн дүүжлэгтэй маш гаргууд нэг Матажи байсан. Then she got married. Then after some time, she had a baby, child. Тэгээд гэр бүлтэй болоод хэсэг хугацааны дараа хүүхэдтэй болсон. But she had become very attached to doing her service for the deities. Гэхдээ нөгөө шүтэн дүүжлэг тэр үйлчлэлтэй ингээ маш их одоо татагдсан байсан болохоор So she would bring the baby to the temple, leave the baby in the temple, and do her service on the altar while the baby was crying. Тэгээд нөгөө сүмдэрээ ингээ хүүхдээ ингээ аваад ирдэг гэсэн. Тэр хүүхдээ ингээд үлдээчээд одоо нэг заалан дээр үлдээчээд тэгээ үйлчлэл хийдэг гэсэн. Тэгсэн чинь хүүхд нь ингээ заалан дээр уйлаад байж идэг гэсэн. This came to the attention of Srila Prabhupada. Тэгээд үүнийг одоо Шрила Прабхупад ингээ анзаарсан гинэ. Everything came to the attention of Srila Prabhupada. Бүх зүйл ерөнхийдөө Шрила Прабхупадын анхааралд өртдөг байсан. So when Prabhupada heard this, he told the devotee, go and tell this very wonderful devotee, Mataji. Тэгээд Шрила Прабхупад үүнийг сонсоод тэр нөгөө маш одоо гайхамшигтай тэр эмэгтэй жимшилтэнд очиж хэлэх гэсэн. Yeah, that now she is married and she has a child. Одоо тэр Матажи нөгөө хүнтэй гэрлээд хүүхэдтэй болсон учраас So it is more important for her to look after the child than to do seva on the altar. Тэр хүний хувьд одоо хүүхдээ асрах нь тийм үү одоо алтар дээр одоо шүтэн дүүжлэхээс илүү гэж хэлсэн. Her deity has now become this baby. Түүний шүтэн нь одоо хүүхэд нь болсон шүү гэж хэлсэн. Yeah. One example of how when we are married and we have children, we must give the necessary time and importance to our family duties. Тэгээд бид нэр гэр бүлтэй болсныхаа дараа тодорхой цаг хугацаа, тодорхой анхаарлыг тийм үү гэр бүлтэй зарцуулах хэрэгтэй. And in general, amongst devotees, we should try to be sensitive, understanding the situation and the position of other devotees. Тэгэхээр нөгөө ерөнхий бусад бишрэлтнүүд болохоор тэр нөгөө бусад бишрэлтнүүдийн одоо нөхцөл байдал дээр маш ингээ мэдрэмжтэй хандах хэрэгтэй. Yeah, if we are developing this sense, means Vaishnava is always cautious not to cause distress or anxiety to other living entities. Тэгэхээр чин бишрэлтнүүд ямар байдаг вэ гэхээр чин бишрэлтэн хүмүүс одоо бусад амьд оршилнуудад ямар нэгэн одоо буруу зүйл хийж хвэ ч юм уу ямар нэгэн одоо тэднийг зовоохгүй гэдэг байн одоо тийм сэтгэлтэй явж идэг. Yeah. So if we keep that in mind, then life should be a little easier. Хэрвээ үүнийг санаж явах юм бол бидний амьдрал жоохон амар хэлбэр болно. Okay, I think time doesn't stop. Цаг хугацаа бол зогсдоггүй. Krishna is the time factor, Kala. Кришна бол одоо цаг хугацаа. So we will have
2-minute kirtan, then we can close. Тэгээд одоо 2 минут киртан яваад тэгээд өндөрлөх үү. Yes. Jai Shri Hari Nam Sankirtan. Асуусан чи юу гэж хэлсэн чинь миний багшид миний бинтийг Монгол ирэхээр дамжуулаарай танаас шавны